नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तुहानूं पहला पेश नहीं चुणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम दौरान विद्यार्थियों, मापियां अते अध्यापकों नाल कीती गलबात। परीक्षावां तो डरन दी बजाए इन्हां नूं त्योहारां वांग लैण दी दित्ती सलाह। बठिंडा की विद्यार्थन किरणप्रीत कौर ने उसके सवाल का जवाब देने लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया धन्नवाद। सूबे के ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कूलों के विद्यार्थी परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम नाल जुड़े। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने MSP के मुद्दे उत्ते कमेटी गठित करने की सरकार की वचनबद्धता दोहराई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा के 5वें एडिशन तहत अज देश विदेश के विद्यार्थियों, उन्होंने मापियां अते अध्यापकों नाल जुड़े। विद्यार्थियों वालों परीक्षावां दा डर अते नाकामी के खदशे, पढ़ाई विच ध्यान केंद्रित ते रुचि पैदा करन अते विषयां दी चोण आदि नूं लैके कई तरह के सवाल पूछे गए। प्रधानमंत्री ने बच्चों के सवालों का बखूबी जवाब दिता अते बच्चों ने ताड़ियां नाल प्रधानमंत्री के जवाबां का स्वागत किया। बठिंडा जिले के दून पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल कल्याण सुखा की 10वीं की विद्यार्थन किरणप्रीत कौर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सवाल पूछा। My question to you is, how do I deal with my family's disappointment if my results are not good? I don't have negativity against my parents because I know they need more reassurance than I do. Thank you, sir. Please guide me. रोशनी, क्या कारण है कि आपने जब ये सवाल पूछा तो सबसे ज्यादा तालियां बजी? क्या कारण है? मुझे लगता है कि आपने सवाल स्टूडेंट के लिए नहीं पूछा है। आपने बड़ी चतुराई से पेरेंट्स और टीचर के लिए पूछा है। और मुझे लगता है कि आप चाहती हैं कि मैं आज यहां से हर एक के पेरेंट्स को और टीचर्स को कुछ यहां से कह दूं ताकि आपके काम आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है और विद्यार्थी प्रीक्षावां चों लंघते रहे ने ते उन्हां नूं प्रीक्षावां तो डरन की बजाय इसनूं त्योहारां वांग ही लेना चाहिए है। पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है उतनी ही सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताइए। एक्स्ट्रा कम अधिक जोड़ना तोड़ना वो आपके पूरे स्वभाव से डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। वो ये करता है तो चलो मैं भी ये करूं, मेरा एक दोस्त ऐसा करता है इसलिए उसको अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं भी वो करूं। आप वो कुछ मत कीजिए जो आपने सुना है, आप वही कीजिए जो इतने समय से आप करते आए हैं और उसमें आप विश्वास भरिए। मुझे पक्का भरोसा है आप पर कि आप बहुत सरलता से, उमंग से, उत्साह से एक फेस्टिवल मूड में एग्जाम दे पाएंगे और सफल होकर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौमी सिक्ख्या नीति का देश भर में परवान स्वागत हुआ है, जिस विच खेडां नूं सिक्ख्या का जरूरी हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नवी सिक्ख्या नीति सन्मान नाल नवे रस्ते ते जाण दा मौका दिंदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मापियां नूं विद्यार्थियों की रुचि अते पढ़ाई के खेत्र की चोण बारे उचेचा ध्यान देने लई कहा। उन्होंने कहा कि मापे ते अध्यापक अपनी उम्मीदों ते आसां नूं विद्यार्थियों के लद्दन तो गुरेज करन। इस दौरान बठिंडा के कल्याण सुखा पिंड के विद्यार्थन किरणप्रीत कौर ने उसके सवाल का जवाब देने लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्नवाद किया। दून पब्लिक स्कूल पिंड कल्याण सुखा की 10वीं की विद्यार्थन किरणप्रीत ने कहा कि प्रधानमंत्री वालों पेंडू खेतर में रहने वाली लड़की के सवाल का जवाब देना उस लई बहुत वड्डी गल है। जब मुझे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ
बातचीत करने का अवसर मिला तो मेरे पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। मुझे बहुत खुशी प्राप्त हुई। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूं और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पहुंच प्रधानमंत्री जी तक हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी इस धारणा को गलत साबित करते हुए मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है और मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ BSF ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਲਾਹੀ ਵਿਖੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇहद ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट। कोरोना के कारण बीच में मैं आप साथियों को मिल नहीं पाया। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੌਕਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਲਾਗੇ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਸਥਿਤ BSF ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਾਗੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बताया कि कैसे हमें एग्ज़ाम से पहले अपने आप को मोटिवेट रखना है, नर्वस नहीं होना है। उन्होंने हमारे अंदर एक अलग एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाया और उन्होंने हमारे पेरेंट्स को भी बताया कि वो हमें किस तरह मोटिवेट करे, वो ज़्यादा टेंशन ना ले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ एग्ज़ाम में जाने से पहले। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। आज तक देश में बहुत सी सरकारें आई जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में तो बहुत इन्वेस्टमेंट करी, पर उन्होंने भी कभी भी बच्चों की मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास नहीं करा। ये तो सिर्फ मोदी जी ही हैं जिन्होंने हमारी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास करा और उस पर एक्शन भी लिया। मुझे अपने ढेरों सवालों के जवाब मिले। मोदी जी बहुत ही सरलता से बात कर रहे थे और मुझे पूरा विश्वास है जिस बच्चे ने भी इस परीक्षा पे चर्चा वेबिनार को देखा है उनको अपने बहुत से सवालों का जवाब मिला होगा। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇहद ਕਾਮਯਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਦੱਸਿਆ। परीक्षा के दिन है, इसको तनाव मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो ये अभियान चलाया है ये बहुत सक्सेसफुल है और हमारे बच्चे जो है इसको उत्सव की तरह मना रहे हैं और इसी लय में ये अपने परीक्षा भी देंगे। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਲਾਹੀ ਸਥਿਤ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬੇहद ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। प्रोग्राम देखने से पहले बाकी बच्चों की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही थी, लेकिन अब जब मैंने ये प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना सारा स्ट्रेस जितना भी मुझे एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रेस था वो सारा मैं ख़त्म कर चुकी हूँ और अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सारे एग्ज़ाम्स दूँगी। और आज मुझे एक नई बात पता चली है कि जो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हैं इनके बीच में बिल्कुल फ़र्क नहीं है। जो भी फ़र्क है वो हमारे माइंड सेट के बीच में है। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ। इस कार्यक्रम से बच्चे इतने उत्साहित दिखे मेरे को, जिससे ये प्रतीत होता है कि वो आने वाले वार्षिक परीक्षा में बहुत ही अच्छा करने जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े सरलतापूर्वक उनके हर प्रश्न का जो उत्तर है बड़े आसानी से दिया है और बच्चे इससे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोत्साहित हैं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਨਾਗਪਾਲ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਵੰਤੀਬਾਈ ਲੋਧੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਨੰਦ ਚਰਨ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਹੀਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਵੰਤੀਬਾਈ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1857 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਵੰਤੀਬਾਈ ਲੋਧੀ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਅਗਸਤ 1831 ਨੂੰ ਸਿਓਨੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੁਵਰਾਜ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤੇ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਰਾਣੀ ਅਵੰਤੀਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। 1851 'ਚ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣੀ ਅਵੰਤੀਬਾਈ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੰਗ 'ਚ ਰਾਣੀ ਅਵੰਤੀਬਾਈ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਵੰਤੀਬਾਈ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1858 ਨੂੰ ਦੇਵਹਰਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਈ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਵੰਤੀਬਾਈ ਨੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖੁਦ ਲੈ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਸਤ 1858 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਅਵੰਤੀਬਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਨੰਦ ਚਰਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਧਰਮਟੋਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਚਰਨ ਨੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਚਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਗਾੜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗਾੜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਰਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਦਰ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1925 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜੈਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਨਾਭਾ ਤੱਕ 11ਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੱਥੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਮੋਰਚਾ ਜੈਤੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਭਾ ਬੀਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1925 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਰਹੀਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 7 ਮਾਰਚ 1859 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦਵੀਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1859 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਰਹੀਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ, ਫਸਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। आज्ञा दो। नमस्कार।